Good morning, students. Today I will telling about the very good morning to once again. Today I have to telling about the what are the components of the nuclear reactor. Okay, my dear student, in the ముందు క్లాస్లో మీకు ఏం చెప్పానంటే వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్టర్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ద న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్. అదే నమ్మ టైప్స్ ఆఫ్ ది రియాక్టర్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ద న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్ గురించి చెప్పుకున్నాము. మళ్ళీ ఇంకొకసారి రివైజ్ చేస్తాను. ఏంటది? వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్టర్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ద న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్ సార్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఫిషన్ and also depending upon the type of the fuel you used. Third one is the depending upon the moderator used and also depending upon the coolant used. These are the type of the reactor used in the nuclear power station. Okay, today I have to telling about the what are the nuclear reactor main parts and their functions. Today I have to discussing about that. The topics we have to discussing today. Okay, my dear students, it is very important question. What is the why it is very important question? Why? Because the nuclear reactor is the heart of that of the nuclear power station. It is very important to produce the power. So okay, my dear student, okay, I will go to the that this is the nuclear reactor main parts and their function. This is the nuclear reactor diagram. Okay, my dear student, this is the nuclear power station diagram. This is the only the nuclear reactor. This is the nuclear reactor. Okay, my dear student, today we have to see what are the nuclear reactor. Nuclear reactor is the heart of the nuclear power station where the tremendous amount of energy is released as a result of nuclear fission and radioactive materials. This heat is utilized to heat the coolant, which in turn generated the steam. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్, న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అనేది హార్ట్గా వర్క్ అవుతుంది ఎక్కడ? న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్లో. ఇది ఏం చేస్తుందంటే హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది యాజ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఫిషన్. ఈ న్యూక్లియర్ ఫిషన్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ అనేది మనకి ఎక్కడ జరుగుతుందంటే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో జరుగుతుందమ్మా. ది హీట్ ఈజ్ యూస్లైడ్ టు హీట్. అక్కడ మనకి ఫిజన్ జరిగినప్పుడు సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఆ హీట్ అనేది మనకి ఎలా జనరేట్ అవుతుంది అంటే అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయిన హీట్ని మన కూలెంట్ ద్వారా తీసుకొని ఏం చేస్తామంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అనేది జనరేట్ చేస్తాము. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్, వాట్ ఆర్ ద న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ మెయిన్ పార్ట్స్? మెయిన్ పార్ట్ ఈస్ ద ఫ్యూయల్, రియాక్టర్ కోర్, మోడ్యులేటర్, షీల్డింగ్, కంట్రోల్ రాడ్స్, రిఫ్లెక్టర్స్, కూలెంట్, reactor vessel. These are all are the main parts of the nuclear reactors. Once again I am telling what are the main parts on the nuclear reactor, my dear student. First one is the fuel, second one is the reactor core, third one is the moderator, fourth one is the shielding, fifth one is the control rods, sixth one is the reflector, seventh one is the coolant, eighth one is the reactor vessel. These are the main parts of the nuclear reactor. Okay, my dear student, what is the fuel? ఫ్యూయల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఫ్యూయల్స్ జనరల్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ద రియాక్టర్స్ సార్. మనం ఇక్కడ జనరల్గా యూజ్ చేసే ఫ్యూయల్స్ ఏంటమ్మా? యురేనియం 235, PU 239, enriched uranium, possible uranium we have to used in that reactor. We have to used in the fuel as that of the reactor. Fuel should be shaped and located in the reactor such that a uniform heat should be produced. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఫ్యూయల్ తీసుకున్నప్పుడు రియాక్టర్ ఏమవుతుందంటే హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది మనం ఫ్యూయల్ని ఎప్పుడైతే రియాక్టర్లో తీసుకుంటామో. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద రియాక్టర్ కోర్. దట్ రియాక్టర్ కోర్ ఈజ్ బిల్టప్ ఆఫ్ ఈ రియాక్టర్ కోర్ని ఇట్ ఈస్ బిల్ట్ ఆఫ్ గ్రాఫైట్ బ్రిక్స్ హ్యావింగ్ ఛానల్స్ మెషిన్ త్రూ దెమ్. ద కోర్ ఈజ్ సిలిండ్రికల్ ఇన్ షేప్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ లార్జ్ ప్రెషర్ వెసల్ totally enclosed in thick wall of shielding structure and concentrate about 2-3 meters thick. The size of the core is just sufficient to main a chain reaction. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది రియాక్టర్ కోర్. ఈ రియాక్టర్ కోర్ అనేది దేన్ని బిల్డ్ చేసుకుంటారంటే గ్రాఫైడ్ బ్రిక్స్ని యూస్ చేసుకొని దీన్ని డిజైన్ చేస్తారమ్మా. ది హ్యావింగ్ మెషిన్డ్ ఛానల్ త్రూ దెమ్. ఇక్కడ మనం తీసుకునే కోర్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే సిలిండ్రికల్ షేప్లో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ లార్జ్ ప్రెషర్ వెసల్. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే లార్జ్ వెసల్గా ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా? అండ్ టోటల్లీ ఎంక్లోజ్డ్. ఇది మనకి క్లోజింగ్ పర్పస్లో ఉంటుంది. ఇన్ థిక్ వాల్డ్ ఆఫ్ షీల్డింగ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేట్ అబౌట్ 2-3 meters థిక్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది కోర్ జస్ట్ సఫిషియెంట్ టు మెయింటైన్ చైన్ రియాక్షన్. ఈ సైజ్ మీద డిపెండ్ చేసుకొని మనకి చైన్ రియాక్షన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది రియాక్టర్ కోర్? ఈ రియాక్టర్ కోర్ అనేది మనకి ఏం చేస్తుందంటే చైన్ రియాక్షన్ని ప్రజెంట్ చేస్తుందమ్మా. వాట్ ఈస్ ద రియాక్టర్ కోర్ అంటే దీన్ని గ్రాఫైట్ బ్రిక్స్తో బిల్డ్ చేస్తారు అండ్ హ్యావింగ్
ఇది మనకి ప్రెజర్ కోల్డ్ వెజల్గా ఉండి చైన్ రియాక్షన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ మోడరేటర్? నేను చెప్పాను కదా మోడరేటర్ గురించి చెప్తానమ్మా. ద పర్పస్ ఆఫ్ మోడరేటర్ ఈజ్ టు మోడరేట్ ఆర్ స్లో డౌన్ న్యూట్రాన్స్ స్పీడ్ టు వాల్ దట్ ఇంక్రీజ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫిషన్ ప్రాసెస్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే మోడరేటర్ ఏం చేస్తుందంటే న్యూట్రాన్ స్పీడ్ని తగ్గిస్తుంది, స్లో డౌన్ చేస్తుంది, అండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫిషన్ ప్రాసెస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అంటే ఏందమ్మా, అవి పాజిటివ్ వచ్చినాయి అనుకోండి, కొన్ని న్యూట్రాన్స్ అంటే కొన్ని ఫిజన్లో పార్టిసిపేషన్ చేయలేదన్నమాట. సో న్యూట్రాన్ స్పీడ్ని తగ్గించి ఒక ఫిషన్ ప్రాపర్గా జరిగేటట్టు మోడరేటర్ చేస్తుంది. గ్రాఫైట్, హెవీ వాటర్ ఆర్ మోస్ట్ కామన్లీ యూస్డ్ యాజ్ ఏ మోడరేటర్. ఇక్కడ గ్రాఫైట్, హెవీ వాటర్ని మనం మోస్ట్గా తీసుకుంటాం మోడరేటర్గా. బెర్లియం అండ్ ఆర్డినరీ వాటర్ కెన్ ఆల్సో బీ యూస్డ్ యాజ్ ఏ మోడరేటర్. ఆర్డినరీ వాటర్ కూడా యూస్ చేసుకుంటాం మోడరేటర్ విత్ న్యాచురల్ యురేనియం అండ్ ఎన్రిచ్ యూరియం రెస్పెక్టివ్లీ. ఇట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కోర్. ఓకేనా మై డియర్ స్టూడెంట్, ఇట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది రియాక్టర్. ఓకేనా అమ్మ, ఇది మనకి మోడరేటర్ అనేది సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ మోడరేటర్గా మనం హెవీ వాటర్ను కానీ న్యాచురల్ వాటర్ను కానీ తీసుకుంటాం. ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనకి న్యూక్లియర్ ఫిషన్ అనేది ప్రాపర్గా జరిగి వచ్చిన న్యూట్రాన్ స్పీడ్ అనేది తగ్గించి ప్రాపర్గా జరగడానికి మనకి ఇక్కడ మోడరేటర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు సీ షీల్డింగ్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ షీల్డింగ్? ద పర్పస్ ఆఫ్ షీల్డింగ్ ఈజ్ టు ప్రివెంట్ ద ఎస్కేప్ ఆర్ లీక్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే షీల్డింగ్ అంటే ఏంది? షీల్డ్ చేయండి అంటారు. అంటే ఏంటి? షీల్డింగ్ వేయండి అంటారు. అంటే ఏంటమ్మా షీల్డ్ అంటే ఏంటంటే కవర్గా వర్క్ చేస్తుంది. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఏదన్నా లీకేజ్ అవుతుంది అనుకోండి, న్యూట్రాన్స్ ఫాస్ట్గా వచ్చినప్పుడు కానీ స్లోగా జరిగినప్పుడు ఏదన్నా లీకేజ్ అక్కడైతే లీకేజ్ని తగ్గించడానికి ఇది యూజ్ అవుతుందమ్మా. ఇక్కడ మనం తీసుకునే షీల్డింగ్ అనేది ఆల్ఫాగా కానీ బేటా పార్టికల్స్ కానీ గ్రామ్ రేస్ కానీ ఫ్రమ్ ద రియాక్టర్ ఇస్ ద రేడియేషన్స్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్ టు ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఇది ఏమవుతుందంటే మనకి ఇది ఇక్కడ మనం తగ్గించలేదనుకోండి, ఏంటి షీల్డ్ చేయలేదనుకోండి, ఆ న్యూట్రాన్స్ అనేది అక్కడ ఫిషన్ అనేది ప్రాపర్గా బయటికి రీచ్ అయినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ అనేది రిలీజ్ అవుతాయేమో. సో దట్ పర్పస్ లీకేజ్ అనేది ఓవర్కమ్ చేయడానికి, లీకేజ్ అనేది తీసేయడానికి మనకి ఇక్కడ షీల్డింగ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్లో. లీడర్ ఐరన్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ షీల్డ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ పర్పస్. ఇక్కడ మనం లీడ్ ఐరన్ కానీ కాన్సన్ట్రేట్ షీల్డ్ కానీ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తారమ్మా. ఓకేనా, షీల్డ్ అంటే ఏంటంటే లీకేజ్ని ఓవర్కమ్ చేసుకోవడానికి వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ షీల్డింగ్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు సీ what are the control rods? These are the main part. It is also very very important. Why? Because the control of chain reaction inside the reactor is obtained by inserting the control rods. మనం చైన్ రియాక్షన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి మనకి ఇన్సైడ్ ద రియాక్టర్ కోర్లో కంట్రోల్ రాడ్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ద కంట్రోల్ రాడ్స్ ఆర్ మేడ్ విత్ క్యాడ్మియం ఆర్ బోరాన్ బికాస్ ఇది మనకి బోరాన్తో కానీ క్యాడ్మియంతో కానీ కంట్రోల్ రాడ్స్ అనేది డిజైన్ చేస్తారండి. ఎందుకు బోరాన్తో కానీ క్యాడ్మియంతో కానీ డిజైన్ చేస్తారంటే మన క్యాడ్మియంతో తీసుకుంటే దాని యొక్క ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రాంగ్ న్యూట్రాన్ అబ్జర్వేర్. వెన్ కంట్రోల్ రాడ్స్ ఆర్ పుష్డ్, ఎప్పుడైతే కంట్రోల్ రాడ్స్ని పుష్ చేస్తామో ఇన్ టు ద కోర్ దే అబ్జర్వ్ సమ్ ఆఫ్ ది న్యూట్రాన్స్ అండ్ హెన్స్ ఫ్యూ న్యూట్రాన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ చైన్ రియాక్షన్. ఎప్పుడైతే మన కంట్రోల్ రాడ్స్ని ఇన్సైడ్ చేస్తామో అది పుష్ చేసుకొని ఏం చేస్తుంది అంటే న్యూక్లియర్ ఫిషన్ని చైన్ రియాక్షన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. వెన్ దే ఆర్ పుల్డ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద రియాక్టర్ కోర్, ఎప్పుడైతే కంట్రోల్ రియాక్టర్స్ని తీసేస్తామో దే ఆర్ పుల్డ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద కోర్ మోర్ న్యూట్రాన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ ఫిషన్ ప్రాసెస్. ఈ మోర్ న్యూట్రాన్స్ అనేది ఫిషన్ ప్రాసెస్కి అవైలబుల్గా ఉంటాయమ్మ. దేర్ ఫర్ బై పుల్లింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ పుషింగ్ దెమ్ ద సప్లై ఆఫ్ న్యూట్రాన్ ఫిజర్ పర్పస్ కెన్ బి రెగ్యులేటెడ్. అంటే పెట్టడం వల్ల తీసేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే న్యూక్లియర్ ఫిషన్ అనేది రెగ్యులేట్ అవుతుంది, ప్రాపర్గా జరుగుతుంది. దీస్ రాడ్స్ ఆర్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ సస్పెండెడ్ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆఫ్ ది రియాక్టర్ ఇన్ ద ఛానల్ ఆఫ్ ది కోర్. ఇది ఏం చేస్తాయి అంటే టాప్ ఆఫ్ ది రిఫ్లెక్టర్కి ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా, ఇది మనకి పుల్లింగ్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఎక్సెస్ న్యూట్రాన్స్ అనేది ఫిషన్లో చైన్ రియాక్షన్ ప్రాపర్గా జరగడానికి, ఫిషన్ ప్రాసెస్ అనేది రెగ్యులేట్ అవ్వడానికి మనకి ఈ కంట్రోల్ రాడ్స్ అనేది యూజ్ అవుతాయి అమ్మ. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద రిఫ్లెక్టర్? ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ లీకేజ్ ఆర్ ఎస్కేప్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ద రియాక్టర్ ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్లీ సస్టైన్ ఇన్ ద రియాక్టర్ మెటీరియల్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ రిఫ్లెక్టర్. ఏదైనా లీకేజ్ ఆర్ ఎస్కేప్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ద రియాక్టర్ ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్లీ సరౌండ్ ద రియాక్టర్ విత్ ఇన్ ద మెటీరియల్. ఎక్కడైనా లీకేజ్ అయితే విత్ ఇన్ ద కోర్లోనే అక్కడే ఉండడానికి మనకి రిఫ్లెక్టర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. యాజ్ ద సేమ్ ఇండికేట్స్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద రిఫ్లెక్టర్ ఈజ్ టు రిఫ్లెక్ట్ ద మెనీ లీకేజ్ న్యూట్రాన్స్ యాజ్ పాసిబుల్ టు బ్యాక్ ఇన్ టు ద రియాక్టర్.
ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, మెనీ లీకేజ్ ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి, ఆ లీకేజ్ జరిగిన న్యూట్రాన్స్ కూడా ఫిషన్లో జరిగేటట్టు చైన్ రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేసేటట్టు మనకి ఈ రిఫ్లెక్టర్స్ అనేది యూజ్ అవుతాయమ్మా. ఓకేనా. యాజ్ ద నేమ్ దట్ ఇండికేట్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది రిఫ్లెక్టర్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ టు మెనీ లీకేజ్ న్యూట్రాన్స్ యాజ్ పాసిబుల్ టు బ్యాక్ ఇన్ టు ద రియాక్టర్. The reflector gets heated due to the collision of neutrons with its atom. Hence cooling is essentially. రిఫ్లెక్టర్ ఏం చేస్తుందంటే కొలిజన్ జరుగుతుంది కాబట్టి మనకి ఎసెన్షియల్గా కూలింగ్ అనేది రిక్వైర్ అవుతుంది. ఈ మెటీరియల్స్ యూజ్డ్ ఫర్ రిఫ్లెక్టర్ ఈ సేమ్ యాజ్ ద మెటీరియల్ యూజ్ ఫర్ మోడరేటర్, గ్రాఫైట్, హెవీ వాటర్. ఈ మెటీరియల్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం గ్రాఫైట్ని, హెవీ వాటర్, మోడరేటర్ అన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు సీ ద coolant. A coolant is a medium through which heat produced in the reactor it is transferred to the heat exchanger. కూలెంట్ మనకి మీడియేటర్గా వర్క్ అవుతుందమ్మా, ఎందుకంటే హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు అండ్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద హీట్ ఎక్స్చేంజర్కి. కూలెంట్ ఈజ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ టిపికల్లీ లిక్విడ్ ఆర్ గ్యాస్. ఇక్కడ మనం తీసుకునే కూలెంట్ అనేది సబ్స్టెన్స్గా ఉంటుంది, లిక్విడ్ టైప్లో కానీ గ్యాసియస్ టైప్లో కానీ మనం కూలెంట్ని తీసుకుంటామా. దట్ ఈస్ యూజ్ టు రెడ్యూస్ ద రెగ్యులేట్ ద temperature of a system. An ideal coolant is a high thermal efficiency, low viscosity, low cost, non-toxic, chemically heat inserted and they neither causes of nor permits corrosion and the cooling in the system. Some of the applications are required in the coolant can be electrical insulator. Okay, coolant is a medium through the which heat produced in the reactor is transferred to the heat exchanger for the further utilization of power generation. మనం జనరల్గా లిక్విడ్ సోడియం ఈజ్ జనరల్లీ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ coolant. When the water is used in the coolant, it take up of the heat and gets converted into the steam in the reactor itself, which is directly used to drive the turbine. The commonly used coolants are carbon dioxide, air, hydrogen, helium and some are organic liquids. ఓకేనా మై డియర్ స్టూడెంట్, ఈ కూలెంట్ అనేది మనకి ఎలా వర్క్ చేస్తుందమ్మా, మీడియంగా వర్క్ చేస్తుంది. మీడియం త్రూ ద ఎక్కడికి హీట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద రియాక్టర్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ టు ద హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఫర్దర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ది హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఛాంబర్. ఓకే, నేను మీకు ఇక్కడ రియాక్టర్ కోడ్ డయాగ్రామ్ ప్లేస్ చేయడం మర్చిపోయానండి. నేను నెక్స్ట్ సైడ్లో మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో ప్లేస్ చేసి చెప్తానమ్మా. లిక్విడ్ సోడియం ఈజ్ జనరల్లీ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ coolant. When the water is used as a coolant, it is take up the heat and gets converted into the steam in the reactor itself. ఎప్పుడైతే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి ఇక్కడ వాటర్ని యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు హీట్ అనేది గెస్ట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ స్టీమ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది రియాక్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్, విచ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ టు డ్రైవ్ the turbine. The commonly used coolants are gases, carbon dioxide, air, hydrogen, helium and some of the organic liquids. Next one is the reactor vessel. The reactor vessel in a nuclear power plant is the pressure vessel containing the nuclear reactor coolant core should and their reactor core. The reactor vessel encloses the reactor core, reflector and shield. It is a strong walled container generally cylindrical in shape. ద రియాక్టర్ వెసల్ ఈజ్ ద మనకి క్లోజ్డ్ వెసల్ అమ్మ. దీంట్లో అన్నీ ప్లేస్ చేస్తాం అనమాట. రిఫ్లెక్టర్ అని, రియాక్టర్ కోర్ అని, షీల్డ్ అని ఇవన్నీ ప్లేస్ చేస్తాం. అండ్ ప్రొడ్యూస్ ద ఎగ్జిట్ ఫర్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కూలెంట్. ఇట్ షుడ్ బి విత్ స్టాండ్ హై ప్రెషర్. దీనికి హై ప్రెషర్ ఉంటుందమ్మా. ద హోల్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ అట్ ద టాప్ ఆఫ్ ది వెసల్ టు ఇన్సర్ట్ ద కంట్రోల్ రాడ్స్. దీనికి హోల్స్ ఉంటాయి. మనం రియాక్టర్ వెసల్ అనేది దీంట్లో అన్ని పార్ట్స్ అనేది ప్లేస్ చేసేది రియాక్టర్ వెసల్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు సీ వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ చెప్పానమ్మా. ఎందుకంటే ఇది లిటిల్ బిట్ మీకు ఒక వన్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. మేము అడగొచ్చు రిఫ్లెక్టర్ అంటే ఏంటి, ఫ్యూయల్ అంటే ఏంటి, కూలెంట్ అంటే ఏంటి, రియాక్టర్ వెసల్ అంటే ఏంటి. వాట్ ఆర్ ద న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ మెయిన్ పార్ట్స్ అంటే మీరు చెప్పాల్సింది ఏంటి, ఫ్యూయల్. ఇక్కడ తీసుకునే ఫ్యూయల్ జనరల్లీ ఏ ఫ్యూయల్ని తీసుకుంటాం, యురేనియం, పాజిటివ్ ఫ్యూయల్స్ని ఇక్కడ తీసుకుంటామండి. రియాక్టర్ కోర్ అనేది గ్రాఫైట్ బేస్తో బిల్డ్ చేస్తారు. ఇది లార్జ్ ప్రెషర్ వెసల్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మోడరేటర్. ద పర్పస్ మోడరేటర్ అంటే స్లో డౌన్ ద న్యూట్రాన్స్ స్పీడ్ తగ్గించి చైన్ రియాక్షన్ అనేది ప్రాపర్గా జరగడానికి మనకి ఇది యూజ్ అవుతుందండి. నెక్స్ట్ మీకు షీల్డింగ్ అంటే కవరింగ్ పర్పస్కి ఏదైనా లీకేజ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటే ఆ హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి మనకి షీల్డింగ్ యూజ్ అవుతుంది. కంట్రోల్ రియాక్షన్ బోత్ మెయింటైన్ చేయాలి చైన్ రియాక్షన్ అండ్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ హై న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ప్రాపర్గా జరగడానికి కంట్రోల్ రాడ్స్ అనేది యూజ్ అవుతాయి అమ్మ. నెక్స్ట్ మీకు రిఫ్లెక్టర్ అంటే ఏంటి, ఏదైనా లీకేజ్ అక్కడైన న్యూట్రాన్స్ కూడా మళ్ళీ చైన్ రియాక్షన్లో పాసిబుల్ అవడానికి మనకి రిఫ్లెక్టర్ యూజ్ చేస్తారు. కూలెంట్ అనేది మీడియేటర్గా వర్క్ చేసి హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మెయిన్గా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ రియాక్టర్ వెసల్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం చూద్దామండి వాట్ ఆర్ ద మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్ టు ద అదర్ పవర్ స్టేషన్ అండ్ ఆల్సో మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ పవర్ స్టేషన్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద మెరిట్స్ ఆఫ్ reactors in nuclear power station.
న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ని ప్లేస్ చేయడం వల్ల మెరిట్స్ ఏంటి? ద సైజ్ ఆఫ్ ది రియాక్టర్ ఈజ్ కాంపాక్ట్ అండ్ హెన్స్ సైజ్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ ఈజ్ స్మాల్. ఈ రియాక్టర్ సైజ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది, సో పవర్ ప్లాంట్ యొక్క సైజ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా? సో క్యాపిటల్ కాస్ట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్లో, ఎందుకంటే మనకి సైజ్ తగ్గుతుంది, ఆటోమేటిక్ క్యాపిటల్ కాస్ట్ అనేది తగ్గుతుంది. డస్ నాట్ రిక్వైర్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అండ్ ప్రెజర్. హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఛానల్ని ప్రెజర్ మనకి డస్ నాట్ రిక్వైర్. ఈ మనకి రియాక్టర్లోని హీట్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది, హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సింపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ కాంపాక్ట్ ఇన్ సైజ్. కన్స్ట్రక్షన్ పరంగా సింపుల్గా ఉంటుంది, కాంపాక్ట్ సైజ్ ఉంటుంది. ఇట్ ఎలిమినేట్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ హైలీ ప్రెజర్డ్ పంప్స్ అండ్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్. అండ్ నీడ్ స్మాల్ ప్రెజర్ వెసల్. ఇట్ ఆల్సో నీడ్ స్మాల్ ప్రెజర్ వెసల్ని ఇట్ రిక్వైర్ చేస్తుంది. అండ్ ప్రొడ్యూసెస్ ద హై టెంపరేచర్. రియాక్టర్ కెన్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ యాజ్ పర్ నీడ్. నో మెయింటెనెన్స్ ప్రాబ్లమ్, లెస్ corrosion ప్రాబ్లమ్, ప్రొడ్యూస్ హై స్టీమ్ ప్రెజర్, నీడ్ స్మాల్ ప్రెజర్ vessel. These are the main advantages.